Hello friends, welcome to English Fluent English Learning at Next Level. I am Dr. Javed Khan and I welcome you all to my YouTube channel. My dear friends, if you haven't subscribed our channel, I request you to subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest video notifications. Friends, our today's topic is speech writing. It is very important. It is for 5 marks which comes in your final examination. It comes in your board examination also. That's why it is important for the 9th and 10th both standards, and we are learning it under the Maharashtra State Board. So let's begin our today's topic, that is speech writing. Okay, now first of all we can see one web diagram is here. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता एक वेब डायग्राम आपण इथे टाकलेली आहे. And in this web diagram we should know what a speech is or what are the important points of speech writing actually. Okay, now speech writing is one of the things that has been given in your syllabus for 5 marks, but it is not meant to be learnt in that way only. Speech is actually the thing which we give to the people actually in front of the people, and we express our thoughts in front of the people. That's why this speech is very important. But how can you draft an impressive speech? There is certain requirement for the writing a speech also, that you have to prepare a speech properly, then only you can give the speech in front of the people. That's why this speech writing process is very important. So what are the important things that you should know about speech writing that we should see here? That from the right we will see how to start. This is the first thing that we should know, how to start a speech actually. So in the upcoming slides we are going to see all those things. पुढच्या स्लाइड्स मध्ये आपण हे सगळं बघणार आहोत की स्पीच नेमकं कसं द्यायचं किंवा त्याची सुरुवात कशी असली पाहिजे हे सुद्धा आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. व्हॉट टू राईट, आणि या स्पीच मध्ये आपण काय काय लिहिलं पाहिजे ते सुद्धा आपण बघणार आहोत. 5 मार्कांचा प्रश्न आपल्या समोर येतो रायटिंग स्किलचा. अतिशय महत्त्वाचा असा हा प्रश्न असतो, परंतु आपल्याला त्याची नेमकं माहीत नसतं की यामध्ये काय लिहिलं गेलं पाहिजे, म्हणून आपण तो स्किप करतो आणि आपले 5 मार्क गमावतो. परंतु हा व्हिडिओ पण तुम्ही शेवटपर्यंत बघितलात तर तुम्हाला 5 मार्क नक्की भेटतील याची मी तुम्हाला खात्री देतो. देन द थर्ड पॉइंट इज हाऊ टू ब्रिंग क्वालिटी इन माय स्पीच. आपल्या स्पीचमध्ये क्वालिटी कशी आणता येईल हे सुद्धा मुद्दे आपण समोर बघणार आहोत. अँड व्हॉट आर द रिलेव्हंट थॉट्स ऑर स्लोगन्स ऑर मॅक्झिम्स, किंवा त्या संबंधी आपलं जे काही भाषण आहे या भाषणाशी संबंधित जे काही विचार आहेत किंवा काही स्लोगन्स असतील, काही नारा वगैरे दिला जातो, काही घोषणा असतील किंवा प्रोवर्ब्स वगैरे असतील, त्या कोणत्या असल्या पाहिजे आपल्याला माहीत, हे सुद्धा माहीत असणं आवश्यक आहे. अँड विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स टू बी इन्क्लुडेड, आणि आपल्या भाषणामध्ये कोणकोणते महत्त्वाचे मुद्दे आहेत जे आपण टाकायला पाहिजे. अँड आफ्टर दॅट व्हॉट इज द सिस्टमॅटिक ओव्हरऑल प्रोसिजर टू जस्टिफाय इम्प्रेसिव्ह स्पीच. आणि प्रोसिजर काय आहे, एक भाषण देण्यासाठीचं एक प्रोसिजर काय असते. जनरली बघा, एखादं भाषण जर द्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक लिमिटेड वेळ दिलेला असतो. जर तुम्ही भाषण स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेला असेल तर यू विल बी गिवन ओनली 7 minutes. Within 5 minutes only you have to complete your speech, and in that last 2 minutes you will be given time to conclude your speech. That's why in this short period of time you have to express each and everything about the topic. Okay, that's why this speech writing is actually a skill. Okay, and we are going to learn in this lesson all those things. Then what should be the size and length of the speech. आपल्या भाषणाची लेंथ किती असली पाहिजे, लेंथ आणि साईज किती असली पाहिजे. तर बघा, जनरली इलोक्युशन कॉम्पिटिशन किंवा भाषण स्पर्धेमध्ये जर तुम्ही भाग घेत असाल सो यू हॅव टू कम्प्लीट इट विदिन 7 minutes. ओके, सो 7 मिनिटात पूर्ण होईल या हिशोबाने तुम्हाला हे करायचं. परंतु आता आपल्याला बोर्डाच्या परीक्षेत हे लिहायचं आहे, तर 150 to 200 वर्ड्समध्ये आपल्याला ते कंप्लीट करायचं असतं. एका पानावर आपले 100 शब्द मावतात, तर आपण 1.5 पेज जर लिहिलं तर आपल्याला चांगले गुण भेटतील अशी अपेक्षा करतो. देन डू आय नो द फॉर्मॅट, आणि याचा फॉर्मॅट काय आहे या स्पीचचा ते सुद्धा आपण बघणार आहोत. सो लेट्स मूव्ह टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. दॅट अ गुड ऑर वेल ऑर्गनाइज्ड स्पीच कंटेन्स द फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड स्टेप्स. एक चांगलं भाषण जर आपल्याला तयार करायचं असेल तर त्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश, वैशिष्ट्य त्याची आहेत ते आपण बघूयात कोणकोणती असतात. तर आ स्पीच शुड बी वेल प्लॅन. म्हणजे कोणतंही भाषण जर आपल्याला द्यायचं असेल तर त्याची व्यवस्थित प्लॅनिंग करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आपण जर त्याची व्यवस्थित प्लॅनिंग केली तर समोरच्या व्यक्तींपर्यंत आपला जो मेसेज आहे तो आपण चांगल्या पद्धतीने पोहोचवू शकतो. आफ्टर दॅट द लँग्वेज यूज शुड बी सुटेबल टू द ऑडियन्स. आणि जी भाषा आपण समोर वापरणार आहोत
ही जी भाषा आहे ती समोरची ऑडियन्स जी आहेत यांना सुटेबल असली पाहिजे. जर आपण लहान मुलांसमोर भाषण देत असू तर आपल्याला आपली भाषा अशी असली पाहिजे की त्यांना समजेल. जर चांगले विद्वान लोक असतील समोर आणि त्यांच्यासमोर आपण भाषण देत असू तर त्या विद्वान लोकांना रुचेल या पद्धतीची भाषा आपली असली पाहिजे. सो वी हॅव टू थिंक अबाउट दॅट ऑल्सो. परंतु बोर्डामध्ये जेव्हा आपण लिहिणार आहोत त्यावेळेला थोडीशी फॉर्मल लँग्वेजेस आपल्याला वापरायची आहे. वी आर नॉट गोइंग टू राईट व्हेरी simple language. Okay, then you should use short sentences while writing in the board examination and use a suitable formal language. After that, it should have the right duration. Your speech should have a right duration. That means this is generally about the presentation and all that things. Okay, जनरल आपण आपल्या स्पीचमध्ये काय काय असलं पाहिजे, आपल्या भाषणामध्ये काय असलं पाहिजे या गोष्टी बघत आहोत. ठीक आहे. इट शुड हॅव द राईट ड्युरेशन. योग्य वेळेमध्ये ते कंप्लीट करता आलं पाहिजे आपल्याला. देन इट शुड बी सपोर्टेड विथ गुड एक्झाम्पल्स, एपिसोड्स और व्हिज्युअल एड्स वेअर पॉसिबल. आणि आपल्या भाषणाला थोडंसं सपोर्ट असला पाहिजे याच्यासाठी चांगली उदाहरणं आपण दिली गेली पाहिजे. काही अनुभव, काही स्टोरीज असतील, एपिसोड्स किंवा स्टोरीज असतील त्या सांगितल्या गेल्या पाहिजे. जर प्रोजेक्टर वगैरे आपल्या समोर असेल तर त्याचा वापरसुद्धा तुम्ही करून व्हिज्युअल एड्स वगैरेचा वापर करून आपण लोकांपर्यंत आपलं जे काही बोलणं आहे ते सांगू शकतो. आफ्टर दॅट स्पीच डेव्हलपमेंटकडे वळणार आहोत आपण की स्पीचचा आपण भाषणाचा जो काही आहे त्याचं डेव्हलपमेंट कसं असलं पाहिजे. तर त्याच्यात सगळ्यात पहिला पॉईंट येतो कॉन्टेंटचा. म्हणजे मुख्य जे काही आपण बोलणार आहे, जो काही गाभा आहे त्या विषयाशी संबंधित त्यामध्ये काय काय असलं पाहिजे. तर सगळ्यात सुरुवातीला असलं पाहिजे ग्रीटिंग्स अँड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. सगळ्यात सुरुवातीला आपण बघा आदरणीय डायस वगैरे म्हणतो किंवा स्टेजवर बसलेली जी काही मंडळी असते यांना उद्देशून काही गोष्टी करत असतो त्यांना ग्रीटिंग्स असं म्हणतो आपण. अँड आफ्टर दॅट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. यू हॅव टू गिव्ह अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक दॅट व्हॉट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, so that people will understand the main idea of your topic and they will listen you attentively. After that, exposition of main theme or clarity of message or organized thoughts and ideas. These three things are very important. That exposition of main theme, जी मेन थीम आहे त्याला आता आपल्याला मुद्देसूद समोरच्या लोकांपर्यंत पोहोचवायचं. कसं, क्लॅरिटी, अगदी क्लिअर पद्धतीने स्पष्ट जे काही असेल ते बोलायचं आपल्याला. अँड ऑर्गनाइज थॉट्स अँड आयडियाज, आणि त्यांची व्यवस्थित बांधणी असली पाहिजे. जे काही मुद्दे आपले असणार आहेत यांना योग्य बांधणीमध्ये आपल्याला बांधून ते लिहायचं आहे. ठीक आहे, मुद्देसूद लिहायचं आहे. आफ्टर दॅट मॉरल अँड प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन विथ एक्झाम्पल्स. आपल्याला व्यवस्थित याची जे काही मुद्दा आहे आपला पटवून जो देतोय आपण भाषणामध्ये, सो यू हॅव टू गिव्ह द एक्झाम्पल्स ऑल्सो. When you are going to talk about some what we can say about the stories or moral stories, you can give the examples of that also. एखादी कथा आपण सांगू शकतो, त्यावरून एखादा मॉरल संदेश आपण समोरच्या व्यक्तीला देऊ शकतो. तर विथ द हेल्प ऑफ ऑल दोज थिंग्स यू कॅन इलॉबोरेट युअर स्पीच. आफ्टर दॅट कन्क्लुजन, अँड द लास्ट पॉईंट इज कन्क्लुजन. आणि शेवटचं असतं कन्क्लुजन. भाषणामध्ये सुरुवातीला ग्रीटिंग, मध्ये मग आपला जे काही मेन पॉईंट्स आहेत ते, आणि त्या मेन पॉईंट्सला इलॅबोरेट करण्यासाठी आपल्याला लागणारे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत किंवा स्टोरीज आहेत त्या आपण बघायच्या आहेत. आणि आफ्टर दॅट सगळ्यात शेवटी आपल्याला कन्क्लुजन करायचं आहे. दिस इज द फॉर्मॅट ऑफ स्पीच डेव्हलपमेंट. ठीक आहे. म्हणजे आता स्पीकिंग प्रेझेंटेशनकडे वळणार आहोत आपण. आता बी मध्ये जो आहे भाग, की आपण हे जे काही भाषण देणार आहोत याचं प्रेझेंटेशन कसं करायचं, लोकांपर्यंत कसं पोहोचवायचं. तर याची व्हर्बल क्लॅरिटी म्हणजे आपलं भाषिक स्पष्टता असली पाहिजे. म्हणजे आपण किंवा गचाळ शब्दांमध्ये बोललं नाही पाहिजे. ओके. आवर प्रोनाऊन्सिएशन ऑफ वर्ड्स और व्हॉइस मॉड्युलेशन अँड प्रोजेक्शन शुड बी गुड ॲक्च्युली. म्हणजे आपले जे काही शब्दांचे उच्चार आहेत ते व्यवस्थित असले पाहिजे. देन व्हॉइस मॉड्युलेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आवाजाचा चढ उतार जो असेल तो व्यवस्थित असला पाहिजे. आपण म्हणजे एखाद्या शब्दांवर जर आपल्याला भर द्यायचं असेल तर त्या शब्दांवरती आपला भर आला पाहिजे. सो दिस इज कॉल्ड ॲक्च्युली व्हॉइस मॉड्युलेशन. ओके. After that, presentation or speaking style. That means mannerism, audience eye contact, ability to keep the audience engaged. These things are also very important. म्हणजे आपण प्रेझेंटेशन जर जेव्हा देणार आहोत त्याच्यामध्ये आपले मॅनर्स असले पाहिजे, ऑडियन्स आय कॉन्टॅक्ट असला पाहिजे. म्हणजे लोकांसमोर जेव्हा आपण बोलणार आहोत तर त्यांच्या डोळ्यात डोळे टाकून आपल्याला बोलायचं आहे. अँड ॲबिलिटी टू कीप द ऑडियन्स एंगेज्ड. आणि जी ऑडियन्स आहे यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी आपण व्यवस्थित उदाहरणं दिली गेली पाहिजे, म्हणजे ते आपल्याला अटेंटिव्हली ऐकतील. सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड सी इज कॉन्फिडन्स. आपल्याला सगळ्यात आधी आत्मविश्वास असणं आवश्यक आहे. मग आत्मविश्वास कशातून दिसतो बघा, तो आपल्या जेस्चर्स म्हणजे हावभाव, एक्सप्रेशन्स आहेत. अँड स्टेज करेज, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 100 लोकांसमोर आपण बोलणार आहोत किंवा 1000 लोकांसमोर जरी बोलत असू तरी आपल्याला तो आत्मविश्वास असणं आवश्यक आहे आपल्या बोलण्यामध्ये. म्हणजे घाबरता कामा नये आपण, तरच चांगल्या पद्धतीने आपण भाषण देऊ शकतो. ओके.
So in this way we are going to summarize the whole thing, that how can you write a good speech. That first of all you have to include the greetings or salutation. After that you should have the introduction of your topic. After that the main body of the speech, and the end is the conclusion. In this way your whole speech will be developed. Let's move towards the next slide, that is useful phrases and vocabulary. What are the useful phrases that you can use इन युअर स्पीच ॲक्च्युली. या महत्त्वाच्या ज्या फ्रेजेस आहेत त्या तुम्ही वापरू शकतात आपल्या भाषणामध्ये, की इट्स प्लेजर टू सी यू ऑल, किंवा आय एम हॅपी टू सी यू टुडे, किंवा इट्स गुड टू सी यू ऑल हिअर. अँड किंवा बीमध्ये दिलेलं बघा, टुडेज टॉपिक इज, माय टॉक इज अबाउट, माय टॉपिक इज, जे काही टॉपिक असेल आपल्याला ते या पद्धतीने आपण इंट्रोड्यूस करू शकतो. द पर्पज ऑर एम ऑफ धिस स्पीच इज, जे काही आपलं पर्पज असेल किंवा उद्दिष्ट असेल आपल्या स्पीचचं ते आपण या ओळीद्वारे सांगू शकतो. देन आय विल फोकस ऑन 1, 2 or 3 मेजर इश्यूज, असं सुद्धा आपण बोलू शकतो आपल्या भाषणामध्ये. देन इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी. जेव्हा शेवट तुम्ही करणार आहात त्यावेळेला आपण बोलू शकतो, किंवा इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन, आय कॅन गिव्ह यू द आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन्स ऑल्सो. या पद्धतीने या युजफुल फ्रेजेस आहेत. काही युजफुल सेंटेन्सेस सुद्धा मी तुम्हाला इथे देतोय बघा. ऑल दीज आर फ्रॉम युअर 10th स्टँडर्ड इंग्लिश कोर्स बुक. आपला व्हॉट इज सक्सेस नावाचा जो धडा आहे आणि आपला जो लेट्स मार्च नावाचा धडा आहे बघा, कैलास सत्यार्थी यांचं भाषण आहे. त्या कैलास सत्यार्थी यांच्या भाषणाचा समावेश आपला या टेक्स्टमध्ये करण्याचाच उद्दिष्ट हे आहे की विद्यार्थ्यांमध्ये ओरेटरी स्किल जी असते, की म्हणजे एखादी भाषण कला जी निर्माण व्हावी विद्यार्थ्यांमध्ये, ही सॉफ्ट स्किल जी आहे ती निर्माण व्हावी, स्टेज करेज निर्माण व्हावं, आणि एक चांगलं स्पीच कसं असू शकतं हे त्या आपल्या लेट्स मार्च या धड्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे. सो फ्रॉम दोज लेसन्स वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग्स. ओके, त्यांच्याशी संबंधित हे सगळे मुद्दे आहेत, तुम्हाला आपल्या पुस्तकामध्ये दिसतीलच, तुम्ही क्लॅरिफाय करू शकतात. हे इंट्रोडक्शनमधले सेंटेन्सेस आहेत बघा, लेट्स मार्चमध्ये आलेले, आपले इंग्लिश वर्कशॉप आपली चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आलेले हे सेंटेन्सेस आहेत जे आपण इथे बघत आहोत. तर त्यामध्ये गुड मॉर्निंग वन अँड ऑल प्रेझेंट टुडे हे आपण सेंटेन्स वापरू शकतो. ऑनरेबल चीफ गेस्ट, एमिनेंट डिग्निटरीज, रिस्पेक्टेड मॅनेजमेंट अँड स्टाफ, स्टुडंट, फ्रेंड्स. म्हणजे सुरुवात आपली जी आहे या पद्धतीने आपण करू शकतो आपल्या भाषणाची. टुडे आय वुड लाईक टू पुट फोर्थ माय व्ह्यूज ऑन, मग आपले मुद्दे ज्याच्यासमोर आपण जो काही टॉपिक आहे तो इथे टाकू शकतो आपण. द रिनाऊंड पर्सनॅलिटी XYZ सेज, एखाद्याचं वाक्य आपण जसं तसं टाकणार आहोत तर ते इथे टाकायचं. या पद्धतीने या पद्धतीचं वाक्य आपण वापरू शकतो. द रिसर्च रिपोर्ट सेज दॅट, हे सुद्धा आपण या पद्धतीने वापरू शकतो. लेट मी एक्सप्लेन धिस टू यू, म्हणजे हे जे वाक्य आहे हे फक्त तुम्हाला एक प्रोटोटाईप आहेत, किंवा अशा वाक्यांचा वापर करून तुम्ही आपले मुद्दे समोरच्यांपर्यंत मांडू शकतात. ओके, सो यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ दिस सेंटेन्सेस ऑल्सो. इमॅजिन व्हॉट विल हॅपन आफ्टर 10 years, म्हणजे एखादा मुद्दा आहे पोल्युशन संबंधी तुम्ही बोलत आहात तर तुम्ही हे सेंटेन्स वापरू शकतात. इमॅजिन व्हॉट विल हॅपन आफ्टर 10 years इफ यू आर गोइंग टू फेस द सेम एअर पोल्युशन प्रॉब्लेम इन द सेम वे. व्हॉट विल हॅपन आफ्टर 10 years वी विल नॉट बी एबल टू इनहेल प्युअर एअर इन धिस वे. ओके, या पद्धतीने आपण जे काही आहे ते मांडू शकतो समोरच्या व्यक्तींसमोर. देन आय वुड लाईक टू शेअर विथ यू एन एक्झाम्पल फ्रॉम माय ओन एक्सपिरियन्स, एखादं उदाहरण आपल्याला आपल्या स्वतःच्या अनुभवातलं सांगायचं असेल तर असं वाक्य वापरू शकतो आपण. इफ यू थिंक अबाउट द सिच्युएशन अराउंड अस वी नोटीस दॅट, एखादी सिच्युएशन आपल्याला मांडायची आहे की आपण अवतीभोवती बघितलं तर आपल्याला हे कळतं, मग काय कळतं हे सांगायचं. आय डोंट अंडरस्टँड वाय वी आर सो निगेटिव्ह अबाउट दिस इश्यू, किंवा थिंक अगेन अँड अगेन अँड देन मूव्ह फॉरवर्ड. शेवटचा आय वुड लाईक टू एक्सप्रेस माय ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गनायझर्स ऑफ दिस फंक्शन फॉर गिव्हिंग मी अपॉर्च्युनिटी, हे कन्क्लुडिंगमध्ये आपण टाकू शकतो. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू कम्प्लीट, you have to use all these sentences and you have to complete your speech writing activity which will give you 5 marks. Okay, so let's move towards the next slides, that do's and don'ts for delivering a speech. आपले काय केलं पाहिजे किंवा काय नाही केलं पाहिजे भाषण देत असताना या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत पुस्तकातल्या आहेत आपल्या, ते आपण पूर्ण ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट केलेली आहे. सगळ्यात आधी डूजमध्ये दिलेलं आहे बघा, टॉक स्लोली, थोडं हळू बोलायचं आपल्याला, अगदी फास्ट बोलायचं नाही आहे. देन एम्फसाइज कीवर्ड्स, जे महत्त्वाचे शब्द आहेत यांच्यावर भर देऊन बोलायचं आहे, म्हणजे ते समोरच्या व्यक्तीने ऐकले पाहिजे, तो विचार करून आपल्याला ते करायचं आहे. आफ्टर दॅट बी कॉन्फिडन्स, आपण थोडंसं आत्मविश्वासू असलं पाहिजे. स्पीक लाऊडली अँड क्लिअरली, आपण लाऊडली स्पष्टपणे बोललं पाहिजे. आणि स्पीक फ्लुएंटली, उगवतेपणा आपल्या भाषेमध्ये असला पाहिजे. गिव्ह एक्झाम्पल्स टू एक्सप्लेन पॉईंट, उदाहरणं द्या आपल्या पॉईंट्सला एक्सप्लेन करण्यासाठी. आणि मेंटेन आय कॉन्टॅक्ट, आणि लोकांच्या डोळ्यात डोळे टाकून बोला. एकाच कडे कुठे भीती असल्यामुळे आपण कुठेतरी छपराकडे बघतोय किंवा समोरच्याच ओळीकडे बघतोय
रांगेमध्ये बसलेल्या मागच्या लोकांकडेच बघतोय असं होता कामा नये. तर सगळ्यांकडे आपल्याला बघत बघत जे काही आहे आपलं भाषण दिलं गेलं पाहिजे, म्हणजे लोकांना हे वाटतं की हा व्यक्ती माझ्यासोबत बोलतोय बा, असं त्यांना वाटलं पाहिजे. सो देअर अटेन्शन विल बी कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन यू ओनली. ओके, सो दॅट्स वाय धिस डूज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड डोंट्स, काय नाही केलं पाहिजे हे सांगितलेलं बघा. डोंट मम्बल. And when you are going to speak, you have to use a very clear and fluent language. You should not mumble in between. That means the pronunciation of like or whatever the barriers are there, you should avoid those things. Okay, तर मध्ये मम्बल नाही करायचं. डोंट लुक अप और डाऊन, वरती खाली बघायचं नाहीये. डोंट यूज रॉंग जेस्चर्स, चुकीचे हावभाव वापरायचे नाही आहेत. देन डोंट फॉरगेट पॉईंट्स यू प्रिपेअर्ड, आपण जे काही भाषण तयार केलेलं आहे ते विसरता कामा नये. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द ऑडियन्स, ऑडियन्स जी समोर बसलेली यांना घाबरू नका. डोंट लुक क्लमझी, आपला जो पोशाख वगैरे आहे तो जरा कम्फर्टेबल असला पाहिजे, म्हणजे ज्याच्यातून आपल्याला अनकम्फर्टेबल वाटता कामा नये. आफ्टर दॅट डोंट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम युअर सब्जेक्ट, जो मुद्दा आहे त्याच्याशी संबंधितच बोला, त्याच्यापासून भरकटून जाऊ नका. सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स दॅट यू हॅव टू कन्सिडर while writing a good speech. Now this is an activity that has been given in your exam, in your textbook actually, from what is success. हा जो धडा आहे आपला, त्यामध्ये आपण हे बघितलेलं आहे. 10वी वर्गातला हा जो धडा आहे, तर त्यामध्ये ही ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि त्याच्याशी संबंधित आपण आज भाषण कसं लिहायचं ते बघणार आहोत. तर प्रश्न दिलेले आहेत बघा. यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अन इंटरस्कूल इलोक्युशन कॉम्पिटिशन अँड द सब्जेक्ट गिवन टू यू इज हाऊ टू अचीव सक्सेस इन लाईफ. जीवनामध्ये यशस्वी कसे व्हाल हे तुम्हाला खालील मुद्द्यांच्या आधारे ड्राफ्ट करायचं आहे तुमचं स्पीच. आता मुद्दे दिलेले आहेत बघा. सुरुवातीला उजवीकडे बघू आपण. सेटिंग गोल, प्लॅनिंग, नॉलेज किंवा इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडन्स असला पाहिजे, हार्डवर्क असला पाहिजे, परसिव्हरन्स असला पाहिजे, चिकाटी असली पाहिजे, देन प्रॉपर गायडन्स असलं पाहिजे, डेडिकेशन असलं पाहिजे, समर्पण असलं पाहिजे आपल्या मनामध्ये. फॉलोइंग एक्झाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, जे काही सक्सेसफुल लोक आहेत, यशस्वी लोक, यांचे उदाहरणं तुम्हाला द्यायची आहेत. पॅशन असली पाहिजे, भावनिक असला पाहिजे तुम्ही त्याच्याशी संबंधित. सॅक्रिफाईस, त्यागाची भूमिका असली पाहिजे. नेवर गिव्ह अप ॲटिट्यूड असली पाहिजे, म्हणजे कधीही तुम्ही वाकलं नाही पाहिजे. ठीक आहे, सर नेवर गिव्ह अप ॲटिट्यूड, मध्येच सोडता कामा नये कोणत्या ज्या गोष्टी असतील त्या. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू, द सब्जेक्ट हॅज बीन गिवन टू यू, हाऊ टू अचीव्ह सक्सेस इन लाईफ, यू हॅव टू प्रिपेअर अ स्पीच. बघूयात आपण कसं ते स्पीच तयार केलेलं आहे ते तुम्हाला कळून येईल. इथं बघा, आता सुरुवात मी सांगितलेली तुम्हाला की आधी तुम्हाला सुरुवात व्यवस्थित केली गेली पाहिजे. आता इथे सुरुवात केलेली आहे बघा आपण. ऑनरेबल चेअरपर्सन, रिस्पेक्टेड हेडमास्टर, टीचर्स अँड माय डिअर फ्रेंड, ही झाली आपली सुरुवात. म्हणजे जे काही लोक बसलेले असतात त्यांच्याशी संबंधित. आता प्रत्येक भाषणामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो जर हे वाक्य तुम्ही पाठ करून घेतलं तर म्हणजे तुमची सुरुवात ही नेहमी चांगली योग्य पद्धतीने राहील, लक्षात असू द्या. म्हणून ऑनरेबल चेअरपर्सन, रिस्पेक्टेड हेडमास्टर, टीचर्स अँड माय डिअर फ्रेंड्स. Today I am going to talk on a very important topic which is related to your life. My today's topic is how to achieve success in life. ही झाली इंट्रोडक्शन आपली. आता समजते तुम्हाला. आफ्टर दॅट आय रिक्वेस्ट यू टू लिसन एव्हरी पॉईंट केअरफुली सो दॅट यू विल ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल इन लाईफ. ही झाली आपल्याला आपण केलेली त्यांना रिक्वेस्ट. हे सगळ्यात पहिलं जे काही आहे हा पॅराग्राफ खूप महत्त्वाचा आहे. दॅट यू हॅव इंट्रोड्युस्ड युअर टॉपिक. द इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो देअर. What is the topic of your speech today, and after that you are going to start it. Okay, now every person has a dream of becoming successful in his or her life. According to Dr. APJ Abdul Kalam, a dream is not which you see while sleeping, it is something that does not let you sleep. आता एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीचं मुख्य वाक्य आपण टाकू शकतो. एखादं प्रसिद्ध वाक्य असेल तर हे इथं आपण टाकलेलं आहे बघा. ओके, की ड्रीम इज नॉट व्हॉट यू सी व्हाईल स्लीपिंग. जे स्वप्न असतात हे आपण डोळे बंद करून झोपत असताना बघायची नसतात, तर स्वप्न ते असतात जे आपल्याला झोपू देत नाहीत. हे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचं वाक्य आपण इथे टाकलेलं आहे. असे वाक्य टाकण्यासाठी आपलं वाचन चांगलं असणं आवश्यक आहे मित्रांनो, हे लक्षात घ्या. म्हणून पॉसिबल जे काही विषय असतील त्या विषयांशी संबंधित आपल्याला काही टॉपिक्स किंवा काही शब्द किंवा काही प्रसिद्ध वाक्य आपल्याला लक्षात येतील का, ते पाठ करून ठेवा, ते लिहून ठेवा, ते शोधून ठेवा. हाऊ ट्रू इट इज. We have to go after our dream to accomplish them. Merely sitting at one place doing nothing will not let you reach to your dreams. एका ठिकाणी बसून फक्त आपली स्वप्न पूर्ण काही होणार नाहीये. सक्सेस मे मीन डिफरंट टू डिफरंट पीपल. यश हे प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळं वाटू शकतं. द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस चेंजेस ॲज पर द पर्सन. प्रत्येक व्यक्तिपरत्वे यशाची जी काही व्याख्या आहे ती बदलते. फॉर द स्टुडंट्स पासिंग इन द एक्झामिनेशन इज अ सक्सेस.
विद्यार्थ्यांसाठी एक्झाममध्ये पास होणं हे म्हणजे सक्सेस आहे. फॉर अ बिझनेसमॅन सक्सेस इज टू गेट प्रॉफिट इन द बिझनेस. बिझनेसमॅनला बा सक्सेस काय असू शकतं की बा बिझनेसमध्ये प्रॉफिट घेणं. आणि फॉर अ डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशंट इज सक्सेस. पेशंटला व्यवस्थित ट्रीटमेंट देणं हे डॉक्टरसाठी सक्सेस असू शकतं. वी ऑल वॉन्ट टू बी रिच वन ऑर अदर डे. प्रत्येकाला सक्सेसफुल व्हायचं आहे किंवा श्रीमंत व्हायचं आहे. इफ यू प्लॅन प्रॉपरली वी विल डेफिनेटली बिकम रिच ऑर सक्सेसफुल. आता आपल्या आधीच्या स्लाइडमध्ये आपल्याला प्लॅनिंगचा मुद्दा सांगितलेला आहे बघा, तो इथे आपण इन्क्लूड केलेला आहे. देर आर मेनी स्टेप्स टू फॉलो बिकम सक्सेसफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू सेट आवर गोल. सगळ्यात आधी आपले गोल निश्चित करा, ध्येय निश्चित करा. वी हॅव टू डिसाईड व्हॉट वी वॉन्ट टू बिकम. काय बनायचं ते आधी डिसाईड करून घ्या. यू शुड बी पॅशनेट अबाउट युअर गोल. आणि जे तुम्ही बनणार आहात त्याच्याशी थोडीशी तुम्ही भावनिकरित्या जुळून राहा. अँड युअर इनर व्हॉइस शुड से येस दिस इज व्हॉट आय हॅव टेकन अ बर्थ फॉर. इफ यू लव्ह व्हॉट यू डू डेफिनेटली द वर्क विल बिकम मेअर अ प्ले फॉर यू. जे काम तुम्ही करणार आहात त्याच्यावर जर तुम्ही प्रेम केलं तर नक्की ते तुमच्यासाठी फक्त एक खेळ म्हणून शिल्लक राहील. अल्टिमेटली यू विल बिकम सक्सेसफुल. आणि मग त्या कामामध्ये तुम्ही नक्की यशस्वी व्हाल, हे इथे त्यांना सांगायचं आहे. ठीक आहे, पुढच्या स्लाइडकडे वळूया. वी फेल इन आवर लाईफ ओनली बिकॉज वी डोंट हॅव प्रॉपर गोल अँड प्लॅन टू अचीव अवर गोल. आपण आपल्या जीवनामध्ये फेल होतो कारण वी डोंट हॅव प्रॉपर गोल. आपल्याला योग्य उद्दिष्ट नसतात अँड वी डोंट प्लॅन ॲक्च्युअली टू अचीव अवर गोल. आणि त्याच्याशी संबंधित जे काही प्लॅनिंग आपण केलं गेलं पाहिजे ते सुद्धा आपण करत नाही. देर आर सम क्वालिटीज विच रिक्वायर टू बिकम सक्सेसफुल इन अवर लाईफ. आता मुख्य मुद्दा जो आहे आपल्याला सक्सेसफुल होण्यासाठीचा तो आपण इलॅबोरेट करत होतो आपल्या पूर्ण भाषणामध्ये, म्हणून त्या हिशोबाने हे भाषण लिहिलेलं आहे बघा. देर आर सम क्वालिटीज विच रिक्वायर टू बिकम सक्सेसफुल इन अवर लाईफ. सक्सेसफुल होण्यासाठी महत्त्वाच्या ज्या क्वालिटीज आहेत त्या कोणत्या? त्यामध्ये कॉन्फिडन्स आहे, आत्मविश्वास, पेशन्स, थोडीशी सबुरी असली पाहिजे, हार्डवर्क, मेहनत करण्याची आपल्याला मानसिकता असली पाहिजे, नॉलेज अँड परसिव्हरन्स, चिकाटी असली पाहिजे आणि ज्ञान असलं पाहिजे. आर सम ऑफ देम. रिमेंबर टाइम इज मनी. आता इथे पुन्हा आपला मुद्दा स्पष्ट करायचा आहे की वेळ ही पैशाची इतकीच मौल्यवान आहे. यू शुड नॉट वेस्ट द व्हॅल्युएबल टाइम गिव्हन टू यू बिकॉज टाइम अँड टाईड वेट फॉर नो बडी. आता इथे प्रोवर्ब वापरलेली आहे बघा आपण, टाइम अँड टाईड वेट फॉर नो बडी, की वेळ कोणासाठी थांबत नाही अशी प्रोवर्ब वापरलेली आहे. यू शुडंट कम्पेअर युअर सेल्फ विथ अदर्स ॲज इट विल डेव्हलप अन इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन युअर माइंड. दुसऱ्यांसोबत स्वतःची तुलना करू नका. एव्हरीवन हॅज बॉर्न विथ स्पेशल क्वालिटीज. प्रत्येक व्यक्ती हा योग्य एक कौशल्य घेऊन जीवनामध्ये जगत आहे, गुण आहेत त्यांच्यामध्ये. फाइंड दॅट क्वालिटी विदिन यू अँड ट्राय टू अचीव सक्सेस विथ दॅट क्वालिटी. आपल्यामधले ते गुण शोधा आणि सक्सेसफुल व्हा. इफ यू सिंग इन अ सोनोरस व्हॉइस यू कॅन बिकम सिंगर. जर तुम्ही चांगले गाणं म्हणत असाल तर तुम्ही सिंगर होऊ शकता. इफ यू प्ले बेटर यू कॅन डू समथिंग इन स्पोर्ट्स. जर तुम्ही चांगले खेळ खेळू शकत असाल तर यू विल बिकम सक्सेसफुल इन स्पोर्ट्स ऑल्सो. फाइंड आउट दॅट स्किल. म्हणून जी काही स्किल आहे ती शोधा अँड वर्क अपॉन इट आणि त्याच्याशी संबंधित काम करा. वन्स अ किड आस्क्ड अ बलून सेलर. एका बलून सेलरला एक मुलगा विचारतो, कॅन द ब्लॅक कलर बलून फ्लाय इन द स्काय ॲज अदर कलरफुल बलून्स. काळा रंगाचा फुगा सुद्धा दुसऱ्या बलून्ससारखा उडू शकतो का हवेमध्ये? एक लहान मुलगा एका बलून सेलरला, फुगे विक्रेत्याला विचारतो, फुगेवाल्याला. ही सेड येस डेफिनेटली, का नाही. इट इज नॉट द कलर दॅट मेक्स द बलून फ्लाय. बलूनला उडवण्यासाठी त्याचा कलर महत्वाचा नसतो, तर इट इज द एअर इन दॅट बलून विच मेक्स इट फ्लाय. तर त्याच्यामध्ये जी एअर आहे ती त्याला उडवत असते. आपण बघितलेले असतील गॅसचे फुगे जे असतात ते, तर ती जी एअर असते त्याच्यामध्ये ती त्याला उडवत असते. सिमिलरली माय डिअर फ्रेंड्स, इट्स आवर इनर क्वालिटी दॅट विल गेट अ सक्सेस, नॉट आवर आउटवर्ड अपीरियन्स. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्यामधली जी इनर क्वालिटी आहे, जे आपले गुण आहेत ते आपल्याला सक्सेसफुल बनवणार आहेत. आपला आउटवर्ड अपीरियन्स आपल्याला सक्सेसफुल बनवत नाही. फेल्युअर्स आर द. आता या ठिकाणी आपण एक उदाहरण दिलेलं आहे बघा. एक आय टूक द एक्झाम्पल ऑफ दॅट बलून सेलर अँड द किड टू एक्सप्लेन माय पॉइंट्स. सो जस्ट धिस होल टॉपिक इज अबाउट हाऊ टू राईट अ स्पीच. आपण स्पीच कसं लिहिलं पाहिजे हे इथं तुम्हाला एक एक्झाम्पलद्वारे मी समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. आपण एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीचं वाक्य टाकू शकतो, आपण एखादं उदाहरण टाकू शकतो, आपण प्रोव्हर्ब्स टाकू शकतो, आपण एखादा इव्हेंट टाकू शकतो, सो दॅट पीपल विल लाईक आवर स्पीच. ओके. आफ्टर दॅट, फेल्युअर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट टीचर्स इन द पाथ ऑफ सक्सेस. जर आपण अयशस्वी झालो तर काय? वी लर्न फ्रॉम आवर फेल्युअर्स. आपल्या अपयशातून आपल्याला शिकायचं आहे. डोंट डिमीन युअर फेल्युअर्स. आपल्या अपयशाला तुम्ही कमी लेखू नका. दे शोज द राईट पाथ टू गो अहेड. ते आपल्याला योग्य रस्ता दाखवतात समोर जाण्यासाठीचा. डोंट बी डिसहार्टन्ड वेन यू फेल. जेव्हा तुम्ही फेल होता त्यावेळेला
नाराज होऊ नका. देर आर मेनी पीपल हू वेर ट्रीटेड ॲज अ फेल्युअर्स बट लेटर दे बिकम द एपिटोम ऑफ सक्सेस. भरपूर लोकांना आधी फेल्युअर म्हटलेलं आहे, नंतर ते यशाचा महामेरू म्हणून समोर आलेले होते. मायकल फॅराडे, थॉमस एडिसन, अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी एक्सेट्रा आर द एक्झाम्पल्स ऑफ इट. आता इथे पुन्हा आपण एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत बघा यशस्वी लोकांचे. ओके, आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू एंड इट. ओके, सो डोंट गिव्ह अप माय डिअर फ्रेंड्स, सक्सेस कम्स टू दोज हू वेट फॉर इट लिटल. म्हणून मध्येच रस्ता सोडू नका. यश त्यांच्याचपर्यंत पोहोचतं जे त्याच्यासाठी थोडंसं थांबतात, सबुरी दाखवतात. देर इज अ ग्रेट सेइंग दॅट सक्सेस इज नथिंग मोर दॅन अ फ्यू सिम्पल डिसिप्लिन्स प्रॅक्टिस्ड एव्हरी डे. सक्सेस म्हणजे काहीच नाही तर दररोज आपण आपल्या उद्दिष्टांप्रती केलेलं योजनात्मक पाऊल उचललेलं एखादं काम असेल, दररोज केलेलं, त्याचा सराव करणं महत्त्वाचं आहे, तरच आपण यशस्वी होऊ शकतो. सो वर्क हार्ड कंटिन्युअसली एव्हरी डे, डू समथिंग टू रीच टुवर्ड्स युअर गोल. काहीतरी करा आपल्या गोलपर्यंत पोहोचण्यासाठी, दररोज आपण काहीतरी केलं गेलं पाहिजे. So I'm very thankful that organizers gave me an opportunity to speak in front of you, and thank you for listening me carefully and silently. Allow me to leave now. जय हिंद. या पद्धतीने आपण शेवट केला गेला पाहिजे. हे सुद्धा वाक्य जर तुम्ही पाठ करून घेतलं, there is no problem for you. You can write it in that way only in your examination. So this is how your whole speech should be. या पद्धतीने जर तुम्ही स्पीच लिहिलं, सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन युअर एक्झामिनेशन. एक मागच्या वर्षी पेपरमध्ये आलेला प्रश्न आपण बघणार आहोत समोर. क्वेश्चन नंबर हा 5B असतो बघा. डायलॉग रायटिंगला आपल्याला हा प्रश्न जो असतो स्पीच रायटिंगचा, हा ऑर येत असतो. डायलॉग रायटिंग संबंधी सुद्धा आपण व्हिडिओ तयार करणार आहोत. त्याला हा ऑर असतो आपल्याला, जो 5 मार्कांचा प्रश्न आहे बघा. B2 नावाचा हा प्रश्न असतो बघा. क्वेश्चन नंबर 5A आपल्या पेपरमध्ये लेटर रायटिंगचा असतो आणि 5B हा आपल्याला या डायलॉग रायटिंग आणि स्पीच रायटिंगचा असतो. तर डायलॉग रायटिंगला ऑर स्पीच रायटिंग 5 मार्काला आहे. स्पीच रायटिंग दिलेला बघा आपल्याला मागच्या वर्षीच्या पेपरमध्ये आलेला हा प्रश्न आहे. यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अन इंटर स्कूल इलोक्युशन कॉम्पिटिशन अरेंज बाय युअर स्कूल. राईट अ स्पीच ऑन बुक्स आर आवर रिअल फ्रेंड्स विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट्स. पुस्तक आपले मित्र याच्यावर आधारित तुम्हाला हे लिहायचं आहे. रिअल फ्रेंड्स, ट्रेजर ऑफ नॉलेज, आणि खाली मुद्दे दिलेले आहेत. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, इन्क्रीज डिलिव्हरिंग स्पीच ॲबिलिटी अँड कॉन्फिडन्स अँड लिडरशिप, असा हा पूर्ण प्रश्न दिलेला आहे. आणि मग याच्यावर स्पीच रायटिंग आपल्याला करायची आहे. समोर मी त्याचं सुद्धा एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे. यू कॅन सी दॅट ऑल्सो. व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑनरेबल जजेस, टीचर्स अँड माय फ्रेंड्स. आय एम हॅपी टू स्टँड हिअर टू गिव्ह अ स्पीच टुडे. द टॉपिक दॅट आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. Man is a social animal. He cannot live alone. He needs friends. Therefore, he likes to live in the company of men or in the company of animals. There are some who love the company of nature. There are also those who love the company of books. The company of books gives the pleasure of company of man and nature too. This is the first paragraph that introduces the topic also, and which has created the atmosphere for the main theme, and we are going to explain it in the next paragraphs. Okay, एका पॅराग्राफमध्ये एक पॉईंट आपण टाकलात तर नक्कीच आपला जो काही पॉईंट असतो तो चांगल्या पद्धतीने आपण एक्सप्लेन करू शकतो. नाउ व्हॉट इज अ बुक? अ बुक इज द मॅप ऑफ मॅन्स लाईफ. Every page of a great book is a storehouse of man's best and noblest thoughts. Books are a storehouse of knowledge. Books provide us information about different people, countries, cultures, religions, natural wonders, and environment. Besides, these books improve our language and vocabulary and inspire new ideas. A book lover is never alone in the benevolent company of a good book. Whether in leisure hours, holidays, journeys, and even outings, a good book is an excellent companion. Reading your favorite author can be a very restful and revealing experience. A reader can be of any age group, educational background, or social status. There is a book for every person's choice. Reading books as part of one's daily routine enables one to hold forth in any intelligent conversation and makes one admired in society. A well-read person is an enlightened person who lives a productive life. Okay, life is not easy to live without friends. When it comes to books, they can be our best friends ever. Good books enriches our mind with good thoughts and knowledge, just like a good friend. We cannot feel alone in the company of books. We can learn many good things while reading a good book. Books written by famous and experienced people help us to become a better human beings and also teach us how to serve the society in the best possible way. When we are alone, we can always pick up a book and start reading to feel relaxed. Books are our best friends because they inspire us to do great things in life and overcome our failures. We learn a lot from good books just like a good friend. Books can be good or bad, but it is our responsibility to choose them wisely. Friendship with good books makes you good person and friendship with bad books make you bad person. Books will always be there for you in your bad times. Books teach us to have dreams. Books brings positive value to our life. So friends, what are you waiting for?
Take the next opportunity and grab a book for your choice of your choice. You'll fall in love with books and try to make a lifelong friendship with a friend which never leaves your side. Thank you. जय हिंद. या पद्धतीने पूर्ण भाषण तुम्ही आपलं जे काही आहे बुक्सची संबंधित लिहू शकता. I did not explain each and every point over here because of the time limit here, okay? Otherwise the video will become very lengthy. That's why I just read the whole. You can write it down in your notebooks also and use it to prepare for the topic. Okay. Now let's move towards the next slide. That is very important, that how can you get the marking scheme, that how can you get the good marks in your speech writing actually, and what is the marking scheme of drafting a speech. So here you can see that appropriate beginning or conclusion you will get 1 mark. जर व्यवस्थित सुरुवात आणि कन्क्लुजन केलेलं असेल, म्हणजे बघा ते सुरुवातीला ऑनरेबल चीफ गेस्ट अँड द ऑर्गनायझर्स हॅव गिव्हन मी द अपॉर्च्युनिटी, या 2 गोष्टी जर आपण व्यवस्थित लिहिलेल्या असतील तर त्याला 1 मार्क भेटणार आहे तुम्हाला. त्यानंतर जी मेन बॉडी आहे आपल्या प्रश्नाची उत्तराची, त्यामध्ये यूज ऑफ गिव्हन पॉइंट्स अँड ॲडिशनल पॉइंट्स, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लँग्वेजला 2 मार्क्स भेटणार आहेत. ओके. आफ्टर दॅट अप्रोप्रिएट सिक्वेन्स अँड फ्लो ऑफ लँग्वेज, व्यवस्थित जर सिक्वेन्सने आपण लिहिलेलं तर त्याला 1 मार्क भेटणार आहे. अँड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट ग्रॅमॅटिकल स्ट्रक्चर, आणि व्यवस्थित ग्रॅमरचा वापर करून आपण लिहिलं त्याला 1 मार्क मिळणार आहे. असे 5 मार्क तुम्हाला या ड्राफ्टिंग स्पीच रायटिंगच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये भेटणार आहेत. हे क्रायटेरिया आहेत ज्याच्यानुसार तुम्हाला ते मार्क्स भेटत असतात. आय होप यू अंडरस्टूड द होल टॉपिक. स्पीच रायटिंगचा पूर्ण टॉपिक तुम्हाला समजलेला असेल. इथपर्यंत तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नसेल. व्हिडिओ समजला असेल, चांगला वाटला असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की टाका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मी तुमचं खूप खूप आभारी आहे. इंग्लिश फ्लुएंट चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोचवा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर. आणि अशाच इंग्लिश फ्लुएंटसोबत जुळून राहा. अजून चांगल्या व्हिडिओसाठी आपण नंतर पुन्हा येऊत. थँक्यू व्हेरी मच.